صدر مملکت آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا نائکا کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں بہترین تعاون کرتے آئے ہیں۔ امید ہے کہ صدر انورا کمارا کی قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، نو منتخب صدر کی قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ انورا کمارا کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان سری لنکا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ایسا کہنا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا۔ نو منتخب صدر کی قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نئے صدر انورا کمارا کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ مالم جبہ روڈ پر جہان آباد میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ ڈی پی او سوات کے مطابق دھماکے میں ایک پولیس اہلکار برہان شہید ہو گیا۔ شہید اہلکار برہان علی کی نماز جنازہ جاوید اقبال شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ دھماکے میں سب انسپیکٹر سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس موبائل غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے سے پہلے جا رہی تھی۔ غیر ملکی سفارتکار دھماکے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں 11 ممالک کے سفارتکار مالم جبہ جا رہے تھے۔ دھماکے کے بعد تمام سفارتکار واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوات میں پولیس وین کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی دھماکے کی مذمت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوات میں پولیس وین کے قریب دھماکے کی مذمت کی ہے۔ دھماکے میں شہید پولیس کانسٹیبل برہان خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہید اہلکار کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ مالم جبہ کے قریب سفارتکاروں کے قافلے پر حملہ، تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق آج سوات اور مالم جبہ سے اسلام آباد واپس آتے ہوئے سفارتکاروں کے گروپ پر حملے کا واقعہ ہوا۔ قافلے میں شامل پولیس کی وین پر آئی ای ڈی سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔ تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ شہید پولیس اہلکار کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ حملے میں 3 زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جنوبی خیبر پختونخوا میں اس وقت نو گو ایریا کی صورتحال ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ڈی آئی خان، ٹانک بنو، لکی، کوہاٹ، ہنگو میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی کہ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کو 600 ارب روپے دیے، وہ کہاں گئے؟ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوج کے خلاف تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس نافذ ہونے کے بعد جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ نئی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے مصروفیات کے باعث شرکت نہ کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت کے باعث اجلاس بغیر کارروائی پیر تک مؤخر کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ جلد سے 2028 میں کریں گے۔ ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ معاشی چیلنج دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں قوم اور ملک کو بہت وقت ضائع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ برآمدات میں اضافہ، روپے کا مستحکم ہونا، ترسیلات میں اضافہ، شرح سود کا کم ہونا، یہ سب معاشی ترقی کے واضح ثبوت ہیں۔ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर एक सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले सारी भड़कें बढ़ गईं, ना लश्कर आया, ना गंडापुर, ना तकरीर हुई। अली अमीन गंडापुर सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे। ख्वाजा आसिफ ने कहा अली अमीन गंडापुर इसलिए ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं लाहौर जलसे ने साबित कर दिया अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 29 सितंबर को मियां वाली में जलसा करेंगे। जलसे भी हमने करने हैं इंशाअल्लाह। आने वाली इतवार पे मियां वाली में जलसा होगा। मियां वाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूं कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। मुल्क के माशी हालात इस वक्त बेहतर नहीं, मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है, दुनिया हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के इदारे महफूज हैं ना आइन। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे और मुश्किलात में इजाफा होगा। तमाम इदारों को आईनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए, तब्दीलियां लाएंगे लेकिन मखसूस सियासी मुफाद नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन आज एक एक इदारा हमारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम इसी किस्म के इज़्तिराब का शिकार होंगे, अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे जिस तरह के आज के माहौल में आप रोज़ाना सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तब्दीलियाँ लाएँ, वक्त के हालात के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ती हैं, तब्दील होती हैं। आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएँ लेकिन उसमें लोगों को आपका मखसूस सियासी मफाद नज़र ना आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कल लाहौर में फितना इंतशार की सियासत का खात्मा हुआ। पीटीआई के जलसे को अवाम ने मुस्तरद किया। अली अमीन गंडापुर को भी पता था जलसा कामयाब नहीं होगा। मरियम नवाज ने कल अपनी लीडरशिप से पीटीआई को एक्सपोज किया। पीटीआई लीडरशिप कारकुनों को छोड़कर भाग गई। पंजाब के अवाम ने पीटीआई की मनफी सियासत को तस्लीम नहीं किया। पंजाब के अवाम ने साबित किया कि उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी पर यकीन है। कल और भी ज्यादा इजाफा हुआ जब आपने देखा कि एक फितना जमात जिसका टोटल एजेंडा इस मुल्क के अंदर जो है वो फितना गर्दी करना है। ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मैनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा और कल उसका जलसे में ना पहुंचना और ना पहुंचकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करना मरियम नवाज की कामयाबी है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला है, इसे सियासत की भीड़ ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार है लेकिन बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। अली अमीन गंडापुर क्रिमिनल कमाश का शख्स है। जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए वहां अमन की तवक्को नहीं। पीटीआई बयानिया मुल्क, कौम, रियासत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बानी पीटीआई को जेल से निकलवाना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, वो तो वही पीटीआई फितना फसाद वाली बात है। बाकी जो है वो नहीं देख रहे कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या लिखा है। वहाँ वो सिंध स्पीकर ने या पंजाब के स्पीकर ने क्या लिखा है वो भी तो देखे ना। अगर एक ऐसे शख्स जो पहले ही हम कहते हैं इंतशारी हैं, फसादी हैं और आईन और कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं, अगर वो बात करें तो मैं समझता हूँ उनकी बात को तो सुनना भी नहीं चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर में कामयाब जलसे से जाली हुकूमत पर खौफ तारी है। कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस ट्रायल से मुतल्लिक बानी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी पीटीआई ने कौमी और बैनुल अक़वामी समेत तमाम फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। यहूदी अखबार ने तारीफ की तो इसका ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई ने इस ट्रायल बारे मौक़िफ़ बदला।
बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, मरियम औरंगजेब को शरीफ खानदान के मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बजट की रूह से सेहत के शोबे पर नजर डाली जाए तो केपी और बलूचिस्तान में हालात बुरे हैं, जबकि पंजाब में हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अच्छे नहीं हैं क्योंकि आबादी के हिसाब से वसाइल नाकाफी हैं। इतने बड़े बजट की मौजूदगी में जब हम देखते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट रेशो, मोर्टेलिटी रेशो और जो बुनियादी जरूरत होती है सेहत के एतबार से कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जो काम होना चाहिए वो बहैसियत मजमूई पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और इसमें सिंध और बलूचिस्तान तो बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। इसी तरह से केपी के भी जो रिमोट एरियाज हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब इसलिए आपको नजर आता है कि कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन हकीकतन वहां भी कोई आइडियल पोजीशन क्या बल्कि बेहतर पोजीशन भी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता चला जाए। सऊदी अरब के 94वें कौमी दिन के मौके पर कराची के प्रेस क्लब चौक को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की हिदायत पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहरा दिए गए। परचमों और बरकी कुमकुमों की रोशनी ने प्रेस क्लब चौक को दिलकश बना दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की सऊदी अरब के 94वें कौमी दिन पर सऊदी अवाम को मुबारकबाद, सऊदी शाही खानदान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि सऊदी अरब से उम्मत मुस्लिमा का मजहबी रूहानी ताल्लुक है। पाक सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर इंतहाई मुस्तहकम हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का काबिल फख्र साथ दिया। पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के इस किरदार को कदर की निगाह से देखती है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने चाइना में शांजी कोल और केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा किया। वफाकी वजीर को कंपनी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान में कोयले के वसी जखायर हैं। पाकिस्तान अपने कुदरती जखायर का भरपूर और कारामद इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वजीर की चीनी कंपनी के अहदेदारान से कोयला से केमिकल्स बनाने की टेक्नोलॉजी और मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी में शराकतदारी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में थरकोल बोर्ड, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी और महकमा तवानाई सिंध के नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि पाकिस्तानी बरामदात को फरोग देने के लिए 8.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल, ज़राअत और आलमी ब्रांडिंग के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। नए ETF बोर्ड की तश्कील से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ETF बोर्ड का 85वां इजलास की सदारत करते हुए किया। ETF बोर्ड का 85वां इजलास में मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए अहम अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। इस मौके पर वजीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना था कि पाकिस्तानी बरामदात को फरोग देने के लिए 8.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल, ज़राअत और आलमी ब्रांडिंग के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। नए ETF बोर्ड की तश्कील से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर मजीद मुतारिफ करवाने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। एक्सपो 2025 ओसाका जापान में पाकिस्तान की शिरकत के लिए मंसूबे मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में तहकीक व तरक्की और टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बरामद कुनिंदगान की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इकदाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले एक्सपो सेंटर की तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। सारे फैसले ETF बोर्ड की 50वीं मीटिंग में लिए गए। नए बोर्ड की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग थी। रावलपिंडी हजारा कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के साबिक ओहदेदार की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम बाबर सुल्तान जदून और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल साकिब खान के वालिद फयाज खान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मतन मुकदमे के मुताबिक गली में रिक्शा खड़ा करने पर मुलजिमान ने गालम गलोच और फायरिंग की। मकतूल साकिब के पेट में गोली लगी जो अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिमान ने डंडों के वार से बीबी यास्मीन बीबी और बेटे उस्मान को जख्मी किया। मुलजिमान ने बेटे साकिब का कत्ल, अहलिया और दूसरे बेटे को जख्मी करके सख्त ज्यादती की। मुजफ्फराबाद में अडॉक मुलाजमीन का धरना 5वें रोज भी जारी है। रात गए मुलाजमीन के बच्चों की बड़ी तादाद भी धरने में पहुंच गई। आजाद कश्मीर भर से आए अडॉक मुलाजमीन के काफिले आजादी चौक में मौजूद हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है हमारे 4500 से ज्यादा एडहॉक मुलाजमीन को एडहॉक एक्ट 2021 के तहत मुस्तकिल किया जाए।
جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اہل عیال کے ساتھ دھرنا جاری رہے گا۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال کے ملازم نے 14 سالہ مریضہ کو مبینہ طور پر نشہ آور انجیکشن لگا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق افغان آباد کی رہائشی خاتون کی 14 سالہ بیٹی بیمار تھی، جس کے ٹیسٹ کروانے کے بہانے ہسپتال کے ملازم احسان عرف احسن نے انہیں ہسپتال بلایا۔ ملزم احسان والدہ کو وارڈ کے باہر بٹھا کر اس کی بیمار بیٹی کو ٹیسٹ کروانے کے بہانے لیبر روم کی طرف لے گیا۔ مبینہ طور پر اسے نشہ آور انجیکشن لگا کر بے ہوش کر کے زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس FIR کے مطابق واقعہ 3 روز قبل پیش آیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس ملزم گرفتار کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ لاہور جلسے کے بعد PTI کے 487 متحرک کارکنوں رہنماؤں کی نظربندی کے احکامات واپس۔ نظربندی کے احکامات لاہور پولیس کی درخواست پر DC لاہور نے جاری کیے تھے۔ DC لاہور کی ہدایات پر 30 دن کی نظربندی کے احکامات کینسل کیے گئے۔ پولیس نے جلسے کے دوران 100 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا تھا۔ زیر حراست افراد میں سے متعدد کو نظربندی کے تحت جیل بھجوایا گیا۔ نظربندی کے احکامات واپس لیے جانے پر تمام افراد کو رہا کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کل شام 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ PTI کور کمیٹی اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال، مجوزہ آئینی ترامیم اور بانی تحریک انصاف کے کیسز پر مشاورت کی جائے گی۔ لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر شہروں میں جلسوں سے متعلق پلان بنایا جائے گا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر کے لیے سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹماٹر اور پیاز سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ 5 سے 10 کاشتکار پر مشتمل ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج، کھاد، ڈرپ ایریگیشن اور سولرائزیشن پر سبسڈی ملے گی۔ پنجاب میں 2000 ایکڑ پر بے موسمی پیاز اور ٹماٹر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا۔ آف سیزن کاشت سے پنجاب میں 6 ماہ پیاز اور ٹماٹر مقامی طور پر دستیاب ہونے سے مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی۔ اجلاس میں کروڑ پکا، رحیم یار خان، وہاڑی اور راجن پور میں پیاز، خوشاب، چکوال پنڈی اور جہلم میں آف سیزن ٹماٹر کی کاشت کا پلان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے پنجاب بھر میں ایگریکلچر مشینری رینٹل سروسز شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹریکٹر، ہارویسٹر سمیت دیگر جدید ترین زرعی مشینری کاشتکار کو نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر کرائے پر میسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا۔ محفل میلاد میں صوبائی وزراء، علماء کرام، سیکرٹریز اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے معزز اشخاص کی شرکت۔ تقریب میں ممتاز نعت خوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ الحاج حاجی غلام محمد سہو قادری نے حضور پاک کی سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مصر کی عظیم درسگاہ جامعہ ازہر کے اسکالر ڈاکٹر یسری رشدی السید جبر نے بھی سیرت مبارک پر خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ حضور پاک کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں اعلیٰ اخلاق، کردار، دیانتداری، انسانی حقوق کی علمبرداری میں تمام قوموں سے سبقت لے جا سکتے ہیں۔ رخ کریں گے کھیلوں کے میدان کا۔ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم پہنچے اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے انکلوژرز، باکسز، خندق اور بیسمنٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکور بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے، لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔
FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज।